خواہشات سے اس لیے بچ رہا ہے، خواہشات سے اس لیے منہ موڑ رہی ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ دل تو ہر عورت کا کرتا ہے کہ میں بھی بازاروں میں گھوموں پھروں، کوئی مجھے پردے کی پابندی نہ ہو اور کوئی مجھے کہنے والا نہ ہو، سارا دن غیبت کی محفلیں گرم ہوں اور سارا دن گانے چل رہے ہوں اور ڈرامے چل رہے ہوں اور فلمیں چل رہی ہوں اور اچھی اچھی پرفیوم لگا کے گلیوں سے گزر ہو اور تنگ سے تنگ کپڑے، باریک سے باریک کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنا ہو تاکہ سارے غیر محرم مردوں کی نگاہیں میری طرف کھنچی رہیں۔ یہ تو بہت لڑکیوں کا دل کرتا ہے، لیکن جو بچیاں اپنے نفس کو پامال کرتی ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ کہہ کے اپنے نفس کے اندر ابھرنے والے ان تمام ناجائز جذبات کو وہ روکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بچی کے لیے تو جنت پکی ہے، ایسی بچی کے لیے تو جنت پکی ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں، دنیا میں تو انسان چاہے کتنی مزے کی زندگی گزار رہا ہو، ایک دن اس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ بنگلوں میں رہنے والوں کو ایک دن بنگلوں کو چھوڑنا ہے، اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والوں کو ایک دن ان کوٹھیوں کو الوداع کہنا ہے اور قبر کی مٹی میں جا کے سو جانا ہے۔ آپ تو قبرستان نہیں جاتی ہوں گی، ہم مرد قبرستانوں میں جاتے ہیں، ہم جا کے قبرستانوں میں دیکھتے ہیں کہ لمبے لمبے کتبے بڑے معزز طریقے سے لوگوں نے قبریں بنائی ہوئی ہیں، پکے ماربل کی اینٹوں کی سنگ مرمر کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، اور اس پہ لمبی لمبی تختیاں اور اس پہ محبت بھرے جملے اور محبت بھری شعر و شاعری لکھی ہوئی ہے، لیکن انجام تو مٹی ہوا، انجام تو مٹی ہوا۔ کروڑ پتی بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں، اور جو سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے مرد عورتیں وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ انسان کا انجام مٹی کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں لوٹائیں گے، اسی مٹی سے تمہیں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ گھروں میں جو دو رنگیاں ہیں اور گھروں میں جو دو قسم کے رویے ہیں اور دو قسم کے معاملے ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ آج ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا تصور نہیں ہے۔ اگر ہماری ماں کو اس بات کا تصور ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کا رویہ بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا، بہو کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، آخرت کا تصور رہے، آخرت کا تصور رہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور رہے، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ کے سامنے کتنی ساری عورتیں ایسی ہوں گی جن کے مرنے کی عمر نہیں تھی، لیکن وہ مر گئیں، وہ چلی گئیں۔ آج ان کی قبر کو کوئی کھول کر جا کر دیکھے، ان کی قبروں میں کیا ہے؟ ان کی قبروں میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے اپنے محلے کی ایک 3 سال کی بچی کو دفنایا ہے۔ اس کی ماں اتنی پریشان تھی، اس کی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک بچی تھی، بارش ہو رہی تھی، اچانک آندھی آئی تو آندھی سے ایک سلیب گر گیا، وہ بچی کے اوپر گر گیا، بچی کی گردن ٹوٹ گئی اور پیٹ میں سریا چلا گیا اور بچی فوت ہو گئی۔ جب اس کا جنازہ لے کے اس کے گھر والے گھر سے باہر نکل رہے تھے، اس کی ماں، نوجوان بچی ہے، وہ بھی 22-24 سال کی عمر ہے، اس کی ایسی چیخیں تھیں کہ بس دل کو پارا پارا کر رہی تھیں۔ جب اس بچی کو لے کر میں نے ہی اس کو قبر میں اتارا، جب میں نے اس کو گود میں لے کر قبر میں اتارا تو بڑا اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ قبر میں بڑھاپے میں جایا جاتا ہے، ارے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت ساری بیماریاں گھیر لیتی ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر قبر میں جایا جاتا ہے، سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، سارا سر سفید ہو جاتا ہے، اور پوتے اور پوتیاں دیکھنے کے بعد ہی جا کے آدمی مرتا ہے۔ یہ تو 3 سال کی بچی دنیا سے چلی گئی۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، قبرستان میں ہر سائز کی قبر ہے، بوڑھوں کی بھی قبریں ہیں،
जवानों की भी कब्रें हैं, बच्चों की भी कब्रें हैं, नई दुल्हनों की भी कब्रें हैं, नए नए दूल्हों की भी कब्रें हैं, ऐसी बच्चियों की भी कब्रें हैं कि जिनकी मंगनी तो हो गई थी लेकिन निकाह नहीं हो पाया। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी उस मंजिल को कभी ना भूले। जिस मंजिल पे उसने जाना है उस मंजिल से कोई उसे रोक नहीं सकेगा। हम सब ने मरना है, हम सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है, हम सब का हिसाब किताब होगा। हमारे नबी का इरशाद है, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु व लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान। तुम सबको क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और हर एक का हिसाब अलग अलग होगा। देखें, एक होता है इज्तिमाई हिसाब, इज्तिमाई हिसाब नहीं होगा, इनफरादी हिसाब होगा। एक क्लास है, उस क्लास में शोर मचा हुआ था, टीचर था नहीं। कुछ देर के बाद टीचर आया तो उसने सबको खड़ा कर दिया और कहा, बताओ कौन कौन शोर मचा रहा था। अब ये जो हिसाब है ना, ये इज्तिमाई हिसाब है, ये इतना मुश्किल नहीं है। जो छुपना चाहे वो छुप जाए, जो बचना चाहे वो बच जाए, जो खामोश रहना चाहे वो खामोश रह जाए। इज्तिमाई हिसाब मुश्किल नहीं है, लेकिन हर लड़के को अलग बुलाए, हर लड़के को अलग अलग बुलाए, अलग अलग उससे पूछ गछ करे, ये बड़ा मुश्किल मसला है, ये बड़ा मुश्किल मसला है। हेरा फेरी भी नहीं की जा सकती, चक्करबाजी भी नहीं हो सकती, झूठ भी नहीं बोला जा सकता और भागा भी नहीं जा सकता। बताइए कितना मुश्किल मरहला होगा जब आपकी और मेरी, हम में से हर एक की अलग अलग अल्लाह के सामने पेशी होगी। और लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, अल्लाह और बंदे और बंदी के दरमियान कोई तर्जुमान भी नहीं होगा। बराह रास्त अल्लाह पूछेंगे और अल्लाह फरमाएंगे, अरनी माज़ा क़द्दमत, मेरी बंदी मुझे दिखा तो मेरे लिए क्या तैयार करके लाई है। मैंने तुझे 50 बरस मौका दिया, 60 बरस मौका दिया, 40 बरस मौका दिया, 30 साल मौका दिया। तुझे देखने के लिए आंखें भी तो दी थीं, तुझे बोलने के लिए ज़बान भी तो दी थी। इन आँखों से मेरी निशानियाँ देखकर तू जन्नत बना सकती थी। इस ज़बान से तू मेरा ज़िक्र करके, मेरे कलाम को पढ़कर, औरों का दिल खुश करके, औरों की रहबरी रहनुमाई करके, औरों को दीन की बातें सुना के तू जन्नत कमा सकती थी। और मैंने तुझे कान दिए थे, इन कानों से तू अल्लाह का ज़िक्र सुनकर, कुरान पाक सुनकर, वाज़ो नसीहत सुनकर तू जन्नत कमा सकती थी। मैंने तुझे पाँव दिए थे, इन पाँव से चलकर तू ज़िक्र की महफ़िलों में शरीक हो सकती थी, तू बयान जाके सुन सकती थी, तू नेकी की जगहों में जा सकती थी, मदरसों की तरफ जाके तू पढ़ सकती थी, तबलीग में जाके तू अल्लाह के रास्ते में नेकियां कमा सकती थी। बता तूने कुछ किया कि नहीं किया? अल्लाह पूछेगा, अरनी माज़ा क़द्दमत, मेरी बंदी मुझे दिखा तू मेरे लिए क्या करके लाई है। फ़यंदुर अयमन मिन्हु, अब वो कहेगी कि मैं पता नहीं क्या लाई हूँ। दाएं तरफ देखेगी, फ़ला यरा इल्ला मा क़द्दम, कुछ नज़र नहीं आएगा सवाए उन गुनाहों के जो उसने दुनिया में किए थे। वयंदुर अशअम मिन्हु, फिर वो बाएं तरफ देखेगी और ढूंढेगी कि शायद मेरी ज़िंदगी की कोई नेकी मुझे मिल जाए। लेकिन ज़िंदगी भर उसे अल्लाह तो याद ही नहीं था, आखिरत तो याद ही नहीं थी। बस उसके हाथ में मोबाइल था, व्हाट्सअप था, यूट्यूब था, फेसबुक था। सारा दिन कभी मैसेजेस आ रहे हैं, कभी मैसेजेस जा रहे हैं, कभी शादियों में, कभी अकीकों में, कभी फंक्शनों में, कभी तकरीबों में, कभी शॉपिंग के लिए बाज़ारों में, कभी इधर कभी उधर घूमना फिरना। यही बस उसकी ज़िंदगी थी, खाना पीना, घूमना फिरना, मज़े करना, यही उसकी ज़िंदगी थी। फ़यंदुर अशअम मिन्हु, अब वो बाएं तरफ देखेगी तब भी उसे कुछ न मिलेगा। फ़यंदुर बैन यदैहि, अब वो आगे को देखेगी, फ़ला यरा इल्ला मा क़द्दम, दुनिया में किए हुए गुनाहों के सिवा जब उसे कुछ नज़र नहीं आएगा। फ़ला यरा इल्ला अन्नार तिलक़ा वजहिही, सवाए जहन्नम की भड़कती आग के उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। और फिर वहाँ जो रोना होगा, वहाँ जो पछताना होगा, वहाँ जो चीखना चिल्लाना होगा, वहाँ जो वावेला होगी, वहाँ जो खून के आंसू होंगे, खून के आंसू नहीं, खून के आंसुओं की नदियाँ होंगी। लेकिन मेरी माँ बहनों, वहाँ कुछ नहीं हो सकेगा। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि आज हम ज़िंदगी गुजारते हुए हर वक्त अपनी निगाहों के सामने इस मंज़र को रखें। क्या बनेगा जब अल्लाह क़यामत के दिन सबको सामने खड़ा करेगा, सबको पेश करेगा, ज़िंदगी भर का हिसाब लेगा। उफ़ो, मेरी माँ बहनों, कितनी परेशानी होगी। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नहीं मानी होगी, वो कितने परेशान होंगे, कितने परेशान होंगे, कितने परेशान होंगे।